ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں. جی جناب شاہ محمود قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، آج ایک آئینی پروسیس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچنا ہے. الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا. آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. ایک راستہ ہے خودی کا راستہ، ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ، اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ. یہ دو فیصلے ہیں. جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ انہوں نے انتخاب کیا. میری جماعت کی کور کمیٹی نے عمران خان کے فیصلے کو انڈورس کیا. جناب اسپیکر، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں معزز ممبران اسمبلی کا. میں معزز ممبران اسمبلی کا خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، سب کو موقع ملے گا. میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی، یہ اپنے اصول موقف پر قائم رہے، یہ جھکے نہیں، یہ بکے نہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب والا، آج میں یہ ریکارڈ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف، جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے، بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں، اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اثاثہ جو ہے وہ لوگوں کے، اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے. جناب والا، آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی عکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے. یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے. جناب والا، ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے. یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی معزز جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجا دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل الرحمان گروپ ایک سیاسی جماعت ہے، اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو مولانا مفتی محمود صاحب کو قومی اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران تشریف فرما ہیں
کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا، ان کی کردار کشی کی. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں قاتل مقتول یکساں دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. جناب والا، یہاں آج اس ایوان میں میرے محترم بی این پی مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہیں. کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب بڑے خوددار انسان تھے؟ کیا ان پر کیا بیتی گئی اور ان کو کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو نہ چاہتے ہوئے ایگزائل میں گزارنا پڑا. وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے؟ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور آج ان کے صاحبزادہ اس ایوان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں. جناب والا، میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ٹریجری بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہیں. آج ٹریجری بینچز میں تشریف فرما ہیں. کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ 3 سال اور 8 ماہ میرے ایم کیو ایم کے معزز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراچی کے حقوق کو سلب کیا جاتا رہا اور کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی؟ تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا؟ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کیا اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں. آج انہوں نے اپنی سیاسی ثوابدید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً 4 سال وہ کوستے رہے ہیں. اگر گورنر سندھ کی خواہش تھی، اگر پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری کی طلب تھی، اگر وزارتوں کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی خواہش تھی تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی. کہا جا رہا ہے ایک معاہدہ ہوا ہے، 37 نکاتی معاہدہ ہوا ہے. کیا میرے ایم کیو ایم کے بھائی نہیں جانتے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے گئے اور کتنے معاہدے توڑے گئے؟ یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صوبائی اسمبلی میں ان کو 6-7 وزارتیں مل سکتی ہیں جو کم از کم تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جناب والا، آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی جماعت نے بہت کچھ کھو لیا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ رہے گی، نعرہ کوئی لگائے، تاریخ رہے گی. انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. میں تسلیم کرتا ہوں. جناب والا، آج پاکستان کی عوام نے 27 مارچ کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے. کل پورے پاکستان کے طول و عرض میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کریا لوگوں نے عمران خان کی کال پر انہوں نے کہا، انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عزم کا ارادہ کیا. جناب والا، آج دیکھنے کی بات یہ ہے، کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا. اسے کہتے ہیں کہ واقعی
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں۔ جناب والا، آج یہ کوئی کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام پر، 22 کروڑ عوام پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جینے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ جناب والا، عمران خان کہتے ہیں کیا کیا عمران نے، کیا دیا عمران نے؟ میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عمران نے قوم کو خودداری دی، اعتماد دیا۔ جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے۔ جناب والا، میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے آج پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے بچے کو، ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے۔ جناب والا، آج دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ میں تھی، اکنامک کنٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا، تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی، اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو 5% گروتھ ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ جناب والا، لوگ کہتے ہیں کیا کیا؟ میں کہتا ہوں عمران خان نے یہ نہیں کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، he's a graduate from Oxford University، انگریزی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے۔ انہوں نے قوم کے اردو کی زبان کو فروغ دیا، انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا، پاکستانی قوم کو شناخت دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہن کے ملتا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے ماسکو میں تو شلوار قمیض اوڑھ کے ملتا ہے، اور عمران خان جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جناب والا، آج میں بتاتا چلوں، کہتے ہیں کیا ہوا، کیا دیا 3.5 سال میں؟ میں بتاتا ہوں جناب والا، آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب سن لیجئے، جب ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے، پلوامہ کے بعد حملہ کرتا ہے، تو عمران خان کی جماعت ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور ابھینندن کو فارغ کر کے بھیجتی ہے۔ جناب والا، کیا دیا عمران خان نے؟ عمران خان نے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا۔ جناب والا، کہتے ہیں کیا دیا؟ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا، غلامی سے آزادی کا تصور دیا۔ کہتے ہیں جناب والا کیا ہوا؟ یہ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خاموشی اختیار کریں۔ اس نے فیصلہ کیا، دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں، اجلاس کو ختم نہ کریں، یہ کام نہیں کریں، چلنے دیں اجلاس کو، اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح۔ جناب والا، آج ایک سیکنڈ، آج یہ ایوان ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی
जोड़ तोड़ करके एक आरजी कोलिशन कायम किया गया है जो देर पा न होगा। लिख लीजिए मेरे अल्फाज, तारीख नोट कर ले कि ये एक आरजी अलायंस है जो बिखर जाएगा। जनाबे वाला, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा यही तो मारा नहीं खाता ना भाई। जनाबे वाला, आज कौन नहीं जानता कि आज 11 अप्रैल है। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के शहरियों, आज 11 अप्रैल है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीर आज़म है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। आज उस पेशी से फरार हासिल किया जा रहा है। दबाव डालकर उन केसेस को दफन किया जाएगा। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज़ और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई है। जनाब वाला, आज मैं ये भी कहता चलूँ कि क्या कौम इस बात की गवाह नहीं है कि जो हमारे आने वाले वजीर आज़म हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि मैं पेट चाक करके लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। आज नई मसलतें सामने दिखाई दे रही हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि कल जरदारी हाउस में जनाब शहबाज शरीफ तशरीफ ले गए। वो तशरीफ ले गए और क्या करने? शुक्रिया अदा करने गए हूं यकीनन। सवाल ये है, बाज़ गश्त थे कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बनवाने की उनकी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की। ये उनका फैसला है, ये बाख्तियार लोग हैं, आज़ाद हैं। लेकिन मैं आज पीपल्स पार्टी के कारकुन को कहता हूँ कि अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वज़ारत ख़ारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर के बेटे को सजती नहीं है कि वो जानते हैं कि तारीख किस बात की है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि ये शहबाज शरीफ साहब लाहौर जाते हैं, चौधरी साहबान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कहते हैं हम आए हैं तीमारदारी के लिए। अच्छी बात है, तीमारदारी होनी चाहिए, लेकिन 14 साल बाद तीमारदारी की फिर भी अच्छा किया। फिर पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पेश करना चाहते हैं और खुद कहते थे आपस में कि इन्होंने बेवफाई की और काफ नून के बारे में और नून क्यू के बारे में जो कहती रही वो आपके सामने है। और फिर जनाब स्पीकर, जमहूरियत का एक नया रूप देखें। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आज़म और बेटा वजीर आला, ये जमहूरियत का एक नया रूप है जो हम देख रहे हैं। जनाबे वाला, आज कौम को देखना यह है कि इन दो बड़ी जमातों को क्या हो गया है। जब भी सियासत आती है, जब भी इंतखाब आता है, पीपल्स पार्टी हो तो जरदारी फैमिली से बाहर किसी का सोच भी नहीं सकते, वजारत उज़्मा के लिए सोच भी नहीं सकते। हाँ, आर्जी तौर पर गिलानी साहब को और राजा साहब को वक्ती तौर पर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की बारी आती है तो शरीफ खानदान से बाहर जाना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहरनाव, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंजूर हुआ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने तकरीर में एक जुमला कहा और वो काबिल गौर है जुमला। बिलावल फरमाते हैं कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मैं आज कौम को बताना चाहता हूं, जिस पुराने पाकिस्तान को आप वेलकम करना चाहते हैं उस पर 40 साल हुकूमतें इन दोनों जमातों की रही हैं। और वो पुराना पाकिस्तान क्या है, ये कौम को देखना चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान क्या है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जिसका बच्चा बच्चा मकरूज है। वो पुराना पाकिस्तान वो है जो हमारे रेवेन्यू जनरेशन का बेशतर हिस्सा डेट सर्विसिंग पे खर्च हो जाता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की नवीद वो सुना रहे हैं वो हिस्टोरिक
ट्रेड डेफिसिट का शिकार है। और जब कोई कौम हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट का शिकार होती है और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में इम्बैलेंस होता है तो फिर उनको IMF के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है और IMF की कड़ी शराइत कौम पर मुसल्लत की जाती हैं। और ये उस पुराने पाकिस्तान की हमें नवीद सुनाने हैं। कौन नहीं जानता जिस पुराने पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ग्रे फैक्टर की ग्रे लिस्ट में कौन छोड़ गया? पुराने पाकिस्तान में कौन छोड़ गया? ये भी आप जानते हैं। आप भी जानते हैं कि GDP की ग्रोथ जो थी वो स्टैग्नेंट थी और नतीजतन मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती चली गई, मुल्क में गुर्बत बढ़ती चली गई और कौम उस चक्की में पिसती चली गई। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क के हर इदारे में करप्शन सराह गई है। हर मोड़ पर पाकिस्तान के आम शहरी को करप्शन का सामना करना पड़ता है। पटवार में जाए, थाने में जाए, तहसील में जाए, कहीं जाए, उसको करप्शन का सामना करना पड़ता है। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैफियत ये है और पाकिस्तान की तारीख 70 के इंतखाबात के बाद जितने इंतखाबात हुए हैं उन पर सवालिया निशान लगाया गया और इलेक्शन प्रोसेस को कभी हमने कभी आपने कहा कि ये मैंडेट चुराया गया, कभी कहा गया ये मैंडेट सही नहीं है, कभी कहा गया सिलेक्टेड है, कभी कहा गया इलेक्टेड है। आज 40 साल आप हुकूमतों में रहे, इमरान को तो 4 साल पूरे नहीं करने दिए गए। 40 साल अब हुकूमतों में रहे, क्या 40 साल में आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात करने आए हैं तो 40 साल क्या आपके पास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी नहीं थे? आप ना कर सके और न कर सके तो आज हमारी वो कैफियत है। जनाबे वाला, आज कैफियत ये है कि पाकिस्तान के जितने पब्लिक सर्विस के इदारे हैं वो तकरीबन डिसफंक्शनल हो चुके हैं एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइड टू द, चाहे सेहत हो, पीने का पानी हो, निकासे आब हो। आज कराची से पूछ के देख लें, मुख्तलिफ बड़े फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान से पूछ के देख लें, तो हालत आपके सामने है। जनाबे वाला, आज मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान की आवाम ने इस कोलिशन को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने का फैसला कर दिया है जनाबे वाला, और उसका अमली मुजाहरा कल पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी उसका अमली मुजाहरा देखा गया। जनाबे वाला, आज मैं अर्ज कर रहा हूं, क्लियर डिवाइड है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान चूज बिटवीन ए आजाद पाकिस्तान और एक गुलाम पाकिस्तान। ये है फैसला करने का। आज हमें देखना है कि हमें वही पुराना पाकिस्तान जिसकी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, आपको वो पुराना पाकिस्तान चाहिए या वो नया पाकिस्तान जिसका आज़म हम कर रहे हैं वो आपको चाहिए? उसके लिए अगर नए पाकिस्तान का आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो दो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत और फिर देखो नया पाकिस्तान बनता है कि नहीं बनता। जनाबे वाला, आज मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत सी बातें की गई, सोशल मीडिया की बातें की है जा रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज दरकार है। हमारा खित्ते के ऐसे हालात हैं, हमारा एक ऐसा चालाक दुश्मन हमारी मशरक की तरफ पर बैठा है, हमें एक मजबूत प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम कदर करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उनके शहदा को सलाम करते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे और आपके बच्चों को महफूज करने के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। आज पाकिस्तान की जरूरत है एक आजाद अदलिया, हर शहरी की जरूरत है। जनाबे वाला, कमाल है, कुछ केसेस होते हैं जो सालों साल लटके रहते हैं और कुछ केसेस होते हैं जो घंटों में नतीजा निकल आता है। आज दरकार है हमें एक मजबूत आजाद अदलिया, पाकिस्तान के शहरियों की जरूरत है। जनाबे वाला, मैं एक और अर्ज करता चलूं, हमारे बहुत से हलीफ थे, इनकम पाकिस्तान, हमारे भाई
बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे भाई और तीसरे कौन थे? जीडीए। मैं आज ऑन द फ्लोर ये जीडीए के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज गौहर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सारा बानो बीबी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साबिजा मिर्जा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप डगमगाए नहीं। जुबैदा जलाल साहिबा बीएपी की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब वाला पीएमएलक्यू के मोहम्मद सलाई साहब, सालेक साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब वाला आज मैं, इससे पहले शेख रशीद साहब तो हमारे हरीफ हैं, हमारे साथ चले हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं कि जनाब इससे पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। हम इस मुल्क के सब मिल के हिफाजत करेंगे। लेकिन आज इन हालात को सामने रखते हुए ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाब वाला, चुनाचे मैं तहरीक इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था। मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं। और मैं आज पार्टी के इज्तिमाई फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीक इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है, इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आज़ाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं। अब हम खड़े हो, हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह खामोशी, खामोशी, नारेबाजी मत करें। जो है इस स्पॉन्सर्ड अरेंजमेंट को हम मुस्तरद करते हैं। शुक्रिया जनाब। आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और अयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास इस वक्त जारी है और उसमें बड़ा फैसला किया गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजारत आला के उम्मीदवार नहीं होंगे और इसके बाइकआउट का ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। तो तवील खिताब किया गया, इज़हार ख्याल किया गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और ये कहा गया कि एक रास्ता खुद मुख्तारी का और दूसरा गुलामी का है। तारीख गवाह है कि इस इत्तेहाद में नज़रियाती हमांगी नहीं, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब उनका इशारा था और ये कहा गया उनकी जानिब से कि MQM और उनके साथ बैठी गई, जिनको 4 साल को कोसती रही, उनके साथ उनको बैठना पड़ा। गवर्नरशिप और वजारत इत्तेहादियों के साथ रहकर भी मिल जाती हैं। इमरान खान का फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच की अक्कासी है और ऐसे में जो बड़ा फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का, PTI ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया है। तो असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और कासिम सूरी की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो कुर्सी छोड़ रहे हैं और अयाज सादिक को उन्होंने मुखातिब किया कि वो आएँ और इजलास की कार्रवाई को वो आगे बढ़ाएँ। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकआउट कर दिया है। कौमी असम्बली का अहम इजलास इस वक्त जारी है और आज कायदे ऐवान का इंतखाब होना है और उसमें ये बड़ी पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बलियों से निकल कर मैदान में आने का फैसला भी सामने आ गया है। इमरान खान की हिदायत पर अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी होना शुरू हो चुके थे, आज दिन भर हमने देखा। और आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से जब कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो उन्होंने मुरासला भी दिखाया जो कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल अपनी तकारीर में जिसका इशारा दिया जाता रहा है। तो एक बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अब ऐवान से बाहर चले गए हैं और कासिम सूरी की जानिब से ये कहा गया कि ज़मीर गवारा नहीं करता
کہ وہ اس عمل کا حصہ بنے، اس لیے وہ اجلاس کی کارروائی چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ ایاز صادق ہیں جو کہ اب کرسی پر آئیں گے اور مزید کارروائی کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کی یہ بڑی خبر ہے جو کہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قاسم خان سوری کی جانب سے اجلاس کی کارروائی کا آغاز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی آج نیا قائد ایوان منتخب کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسمبلی سے نکل کر میدان میں آنے کا فیصلہ شروع ہو چکا ہے، کسی نے نعرے لگائے تو باہر نکال دوں گا، ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اس موقع پر ایسا بھی کہا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جس وقت اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا تو شور شرابہ دیکھا گیا گیلری کی جانب سے، تو جس پر ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی نے بھی نعرے بازی کی تو اسے باہر وہ نکال دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قاسم خان سوری نے ایوان میں مراسلہ وہ لے کر آئے، جس کا ذکر ہم نے دیکھا کہ ملک کی سیاست میں بہت زیادہ رہا۔ قاسم سوری نے دھمکی آمیز خط لہرا کر دکھایا اور یہ سوال بھی کیا کہ کیا ہم آزاد شہری نہیں ہیں، مراسلہ چیف جسٹس کو وہ بھجوا رہے ہیں۔ قاسم سوری کی جانب سے ایسا کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معافی چاہتے ہیں، الیکشن ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا تو کوئی آزاد ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ایک طویل خطاب کیا گیا جس میں یہ قابل ذکر بات ان کی جانب سے کی گئی اور